কিছু সময়ের মধ্যে নামাজে দাঁড়িয়ে যাব। যারা এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছেন ঈদগাহে এসে উপস্থিত হন। আর আমাদের মাদ্রাসায় নির্মাণ কাজ চলছে, আপনারা যে যা পারেন ইমাম সাহেবের কাছে দিয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তখন ইমাম সাহেব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, যেমন আল্লাহ তাআলা আমাদের এক মাস রমজান শরীফের রোজা রেখে ঈদের নামাজ পড়ার জন্য ঈদগাহে আসার তৌফিক দান করেছে, এই জন্য শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, শাহরু রমজান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন ফীহিল কুরআন হুদাল লিন-নাসি ওয়া বায়িনাতিন মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান। রমজান মাসে কোরআনুল কারীম নাযিল হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়েত। সূরা বাকারা আয়াত 185। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, যখন রমজান আগমন হয় তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। সহিহ বুখারী হাদিস পৃষ্ঠা 1899। قال النبي صلى الله عليه وسلم الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রমজান শরীফের রোজা রেখে শাওয়াল মাসে ৬০টি রোজা রাখবে, সে ব্যক্তি সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব পাইবে। সহিহ মুসলিম হাদিস। ঈদের দিন জাকাত আদায় করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা স্বর্ণ রূপা জমা করে রাখে ব্যয় করে না, তাদের সাক্ষীর সম্পদ দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তাদের উত্তপ্ত করা হবে। আর বলা হবে, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সূরা তাওবা আয়াত 34-35। ঈদের দিন 13টি সুন্নাত আছে। ভালো পোশাক পরা, মেসওয়াক করা, গোসল করা, খুশবু ব্যবহার করা, ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টি খাওয়া, ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে যাকাত ফিতর আদায় করা, ঈদগাহে পা হেঁটে যাওয়া, ঈদগাহে তাকবীর বলতে বলতে যাওয়া ইত্যাদি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। প্রথমে আল্লাহু আকবার বলে নামাজের নিয়ম বলিতেছি। প্রথমে আল্লাহু আকবার বলে নিয়ত করব, আল্লাহু আকবার বলে হাত বাঁধবো, তারপর সানা করব, সানা করার পর 3 তাকবীর দেব, প্রতি তাকবীরে হাত ছেড়ে দেব। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তারপর ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহা পড়বে এবং অন্য সূরা মিলাবে। আমরা সবাই চুপ থাকবো।
সময় স্বল্পতার কারণে আমরা দুঃখিত। কারণ আমরা ইমাম সাহেব থেকে কীভাবে খুতবাটা দিতে হয় খুতবাটা শুনবো। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والنصرة والامتنان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاء الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملائكة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان رجاء نيل الدرجات والعبد والغفران الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم بان بهم ملائكته فقال يا ملائكتي قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء عزتي وجلالي وكرامي وعلوي وارتفاعي مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أركانه من شروط الذكر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله عن بقية المسألتان فنذكرهما الآن الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله رب العالمين আমাদের সবার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন আল্লাহ আমাদের
সালামুন আলাল মুরসালিন